Good morning, friends, and a warm welcome to day three of our 90 days journey to become a industry ready professional. Today, we would be talking on sentence engineering. So, what do you mean by sentence engineering? Why I am using a term called as engineering in the topic header? Right. See, when I speak sentence about sentence engineering, I'm not using this word like what I can say as it is, just to show the heaviness of the concept, right? I'm referring to a rigorous, structured application of linguistic rules. What do you mean by that? Many times when we speak, maybe in Marathi or maybe in English, everyone must have experienced this. Many times the listener misunderstands what we wanted to say. Why this happened? Just because of our improper structure of the sentence. Yesterday we saw the example, right? जीव भांड्यात पडला. If I translate word to word, it will become as my life fell into the utensil. There is no meaning conveyed to the listener, right? And there is chance of misunderstanding. There is chance of getting your concept wrongly. So here the word engineering means the rigorous and structured application of linguistic rules. And the basic rule is SVO, subject, verb, object. And this rule is going to be explored in today's session, right? See, whenever not only engineers but even the science graduates, when they become scientists maybe, or even in any situation of our life, we don't leave anything that we are doing to a chance, right? आपण एखादी गोष्ट घरी करतो, कदाचित आपण टीव्ही बसवतोय, आपल्या घरी टीव्ही इन्स्टॉल करून घेतोय, बरोबर? देर भिंतीवर जर आपण तो टीव्ही इन्स्टॉल करून घेत असू, तर आपण त्याचे जे नट्स आहेत, जे मागे त्याच्या स्ट्रक्चरला लावलेले नट्स आहेत, ते टाईट करायचे सोडून देऊ का? टाईट करणार नाही का आपण? का तर बाबा नाही, एक वर्षभरानं परत आपल्याला तो टीव्ही काढावा लागेल, मग कशाला ते आता टाईट करा? असं करणार आहोत का आपण? काही चान्स घेणार आहोत का आपण तिथं? नाही घेणार आहोत. हे घरगुती एक्झाम्पल झालं इंजिनिअरिंग या शब्दाचा शब्दशः अर्थ न घेण्यासाठी हे घरगुती एक्झाम्पल दिलं. मग हे घरगुती एक्झाम्पल फक्त इंजिनिअरिंग स्टुडंटसाठी नाहीये. सायन्स ग्रॅज्युएट्स असतील, 10वीचा असेल विद्यार्थी, 12वीचा असेल विद्यार्थी, कुठलाही विद्यार्थी असू शकतो, बरोबर? मग सेंटेन्स इंजिनिअरिंग म्हणजे काय? तर रिगरस अँड स्ट्रक्चर्ड ऍप्लिकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स. So the output of our communication, which is the mutual understanding, to improve the mutual understanding, to improve the listeners understanding, is going to be at best levels, right? Now, if you can see on the screen, what all things we are going to learn or we are going to master in next 25 to 35 minutes. The first thing first, the SVO architecture. Yesterday we saw in Marathi, the structure is like SOV, subject, object,
and verb. The verb comes at last. In English, the verb jumps in between the subject and object. So this is only a basic difference between Marathi structure, Marathi sentence structure and English sentence structure, right? So today we are going to see how this architecture works. Then we will see the comparison, right? How we can break this SOV habit for English. How we will stop our mental translation delay and internalizing the subject action sequence. Perfect. Next, we will see the common structural mistakes while speaking or while writing. What all common structural mistakes we do. Those mistakes will be seen in this section and will be worked upon. And last one will be the professional applications, that is writing the status updates on the floor or in your office, clear email communication, and confidence through correct order. Correct? Yeah, let's go ahead. So without any further ado, let's jump into the topic. So engineering your sentences. Why the structure is the foundation of professional clarity. See, आपण बऱ्याच वेळा आपल्या कॉलेजमधील HODंकडे जातो, बरोबर? आणि आपल्याला काही बोलायचं असतं, काहीतरी महत्त्वाचं सांगायचं असतं, पण आपल्या मनामध्ये एक भीती असते आणि ती असते, प्रत्येकाच्या मनामध्ये असते. मी आज सुद्धा 15 वर्षांनी जरी माझ्या कॉलेजमध्ये गेलो तरी सुद्धा मी माझ्या HODंच्या केबिन मध्ये जायला घाबरतो. असते ती आदरयुक्त भीती असते. करेक्ट. मग तिथं गेल्यानंतर जर आपलं सेंटेन्स जर स्ट्रक्चर्ड नसेल आणि आपण कदाचित निम्मच बोलून गेलो, आपलं वाक्य पूर्ण झालं, पण त्याचा जो मतितार्थ आहे, त्याचा जो त्याच्यामधला जो माझा मेसेज ऍक्च्युली त्यांना कन्वे करायचा आहे, तो जर निम्माच पोचला तर. सिमिलरली इन इंडस्ट्री, जर इंडस्ट्रीमध्ये गेल्यानंतर एखादा सपोज इफ यू आर वर्किंग इन शिफ्ट्स, राईट, आणि शिफ्ट हँडओव्हर करताना, म्हणजे आपली शिफ्ट संपल्यानंतर दुसऱ्या शिफ्टचा माणूस येईल आणि त्याला आपल्याला आपल्या शिफ्टमध्ये आपण केलेलं सगळं काम कन्वे करायचं असतं, बरोबर? मग ते कन्वे करताना जर आपल्या बोलण्याचा किंवा आपल्या सेंटेन्सच्या स्ट्रक्चरचा अर्थ समोरच्या माणसाने चुकीचा घेतला. आता त्याने चुकीचा घेतला, कशामुळे घेतला? तर आपल्या सेंटेन्स मध्ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे नव्हता, म्हणून त्याने चुकीचा अर्थ घेतला. फॉर एक्झाम्पल, when I joined a company in other state than Maharashtra, fortunately there were all people surrounding me did not understand Marathi language. No one. I was the only person in my shift from Maharashtra, and yes, in other two shifts, one person each was there from Maharashtra. Only 3-4 persons were there working in that company from Maharashtra who knew Marathi language, right? So on my first day, when I entered the plant, my shift in charge told me, see, it is your first day, so take the handovering from the Marathi person who was there in the previous shift, right? And that time, actually, every one of us was trying to speak in English. From Maharashtra, all we were there, right? 3-4 students, 3-4 employees. We were trying to speak in English on fast track.
the second shift person came to me and he started explaining what all things he has done in second shift, right, in English language. And he was I don't have the exact word right now. He was very bad with the grammar. त्यानं ज्या 4 ऍक्टिव्हिटी मला सांगितल्या त्यानं केलेल्या, त्यातल्या काही ऍक्टिव्हिटी पास्ट टेन्स मधल्या होत्या, काही फ्युचर मधल्या होत्या ज्या मला करायच्या होत्या. पण त्यानं पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचरचं असं काही फ्युजन तयार केलं होतं की मला कळलंच नाही की नेमकी कुठली ऍक्टिव्हिटी झालीये, कुठली ऍक्टिव्हिटी चालू आहे आणि कुठली ऍक्टिव्हिटी मला करायची आहे. शेवटी मी त्याला म्हटलं, ब्रो प्लीज आता मराठीत सांग, आपली इंग्लिशची प्रॅक्टिस झालेली आहे, आता मराठीत सांग मला काय काय नेमकं करायचं किंवा काय काय झालंय. मग ह्याच्यामध्ये नेमका प्रॉब्लेम काय होता, या अनुभवांमधूनच मी शिकून शिकून हा प्रोग्राम डिझाईन केलेला आहे. असे बरेच अनुभव आहेत इंडस्ट्रीमध्ये. मग ह्यातनं काय शिकलो तर जे सेंटेन्स स्ट्रक्चर आहे, जे टेन्स वापरण्याची जी पद्धत आहे तिथे घोळ होता. आणि म्हणून आपण आज इंजिनिअरिंग युअर सेंटेन्सेस या टॉपिक वरती बोलतो. मग काय गरज आहे हो, आता त्यानं त्या दिवशी मला जर का नीट सांगितलं नसतं, तो म्हणाला असता की नाही मी मराठीत नाही सांगणार, मी इंग्लिशमध्ये तुला सांगितलेलं आहे, माझं कम्युनिकेशन संपलेलं आहे, मी निघालो. तर क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स कन्वे झाली असती का? करेक्ट. जो काही लॉजिकल सिक्वेन्स होता, प्रेझेंटिंग आयडियाज इन लॉजिकल सिक्वेन्स, राईट, सेकंड पॉइंट आहे आपल्या स्लाइड मधला, त्याच्यामध्ये म्हणतो की जो लॉजिकल सिक्वेन्स होता, जी पास्ट मध्ये ऍक्टिव्हिटी झालेली आहे, त्याच्या शिफ्टमध्ये त्याने ती ऍक्टिव्हिटी केलेली आहे, जी मला आता करायची आहे आणि जी मला शिफ्ट एंड मध्ये करायची आहे, ह्या गोष्टी जर मला क्लिअरच नसतील, जो सिक्वेन्स आहे तो क्लिअरच नसेल, तर चालेल का? तर काय झालं असतं तिथे? करेक्ट. आणि तुम्ही बघितलं असेल, अक्षरशः मला मेंटल फटीक झाल्यासारखी गोष्ट झाली होती तिथे. मला काहीच कळलं नव्हतं. म्हणजे मला माझ्या माइंडला मला एफर्ट घ्यावे लागत होते की तो काय म्हणतोय हे अंडरस्टँड करण्यासाठी. सो सी, इंजिनिअरिंग जर आपलं सेंटेन्स स्ट्रक्चर नसेल तर ह्या गोष्टी होतात. आलं लक्षात? मग जर आपले थॉट्स क्लिअर असतील तर आपल्याला फायदे काय काय होणार आहेत? तर पहिला फायदा प्रोफेशनल अथॉरिटी. करेक्ट. मी आता हे सेशन कम्प्लिटली इंग्लिश मध्ये कंडक्ट करू शकतो. करेक्ट. पण मला माझी इंग्लिश लँग्वेज वरची कमांड तुम्हाला दाखवायची आहे का सध्या? तर नाही. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ आवर प्रोग्राम? टू कन्वे द concepts with the help of real life examples. करेक्ट. आपल्याला कॉन्सेप्ट क्लिअर करायचे. आपल्याला ह्या गोष्टी शिकायच्या नाहीयेत की सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, मग ते फ्युचर टेन्स मधले, प्रेझेंट टेन्स मधले 4 प्रकार, पास्ट टेन्स मधले 4 प्रकार, फ्युचर टेन्स मधले 4 प्रकार, असं आपल्याला शिकायचंय का? तर नाही शिकायचंय. कारण वी ऑल आर bare minimum 12th स्टँडर्ड पास पीपल, राईट? सो आपल्याला ह्याच्यामध्ये कॉन्सेप्ट क्लिअर करून घ्यायचे की आपल्याला इंग्लिश न बोलता येण्याची किंवा आपल्याला मराठीमध्ये सुद्धा कम्युनिकेट चांगल्या प्रकारे न करता येण्याची कारणं काय आहेत. मग ह्यासाठी मी मध्ये जेव्हा मला वाटतं की एखादा टॉपिक, एखादी गोष्ट मला क्लिअरली 100% विदाउट एनी चान्स कन्व्हे करायची आहे, तेव्हा मी शिफ्ट करतो मराठीमध्ये. आणि जेव्हा एखादी नॉर्मल गोष्ट आहे जी कन्व्हे करायची आहे, नॉर्मली जी कन्व्हे होऊ शकते, तिथं मी इंग्लिश मध्ये बोलतो. जस्ट गो थ्रू एंटायर व्हिडिओ अगेन अँड यू कॅन ऑब्झर्व दिस पॉइंट, राईट? मग प्रोफेशनल अथॉरिटी कुठून येते? साऊंडिंग स्ट्रक्चर्ड अँड ऑर्गनाइज्ड, गेनिंग द रिस्पेक्ट इन टीम मीटिंग्स अँड एक्झिबिटिंग टेक्निकल कमांड. आता जर त्या दिवशी त्या मुलानं परफेक्ट कम्युनिकेट केलं असतं इंग्लिश लँग्वेज मध्ये मला, तर आज मी त्याचं उदाहरण इथं देऊ शकलो असतो का तुम्हाला?
एक वेगळ्या पद्धतीचा रिस्पेक्ट त्या ठिकाणी त्याच्याबद्दल क्रिएट झाला असता आणि कदाचित मी ती गोष्ट विसरून पण गेलो असतो. पण त्यानं ती गोष्ट न केल्यामुळं माझ्या मेमोरीमध्ये ती गोष्ट फिट झाली. करेक्ट. मग डिसरिस्पेक्ट झाला का? तर नाही, त्यातनं आपण शिकलो. आपल्याला फेल्युअर मधून शिकणं हे महत्वाचं असतं आणि स्वतःच्या फेल्युअर मध्ये तर शिकायचंच आहे, पण आजूबाजूच्या 4 माणसांना सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे की ती लोक कशी फेल झाली आहेत, त्यांच्या फेल्युअर मधून आपण काय शिकू शकतो आणि त्या चुका आपण अवॉइड करू शकतो. करेक्ट. करेक्ट. आणि त्याच्यामुळं जर आपण परफेक्ट वे नी एखाद्या भाषेतून कम्युनिकेट करायचा प्रयत्न केला, मग ती मराठी असो किंवा इंग्लिश, तर आपली टेक्निकल कमांड सुद्धा तिथं दिसून येते. दुसरं आहे स्पीड ऑफ एक्सचेंज. त्या रात्री त्या मुलानं मला एकदा शिफ्ट हँडओव्हर दिली इंग्लिशमध्ये आणि एकदा दिली मराठीमध्ये, आणि हे एवढा सगळा कार्यक्रम करण्याच्या टायमामध्ये त्याची बस मिस झाली. त्याला थांबावं लागलं गेटवरती, दुसरा कोणी येतोय का, ज्याची बाईक असेल आणि तो मला घरी सोडेल. मग स्पीड ऑफ एक्सचेंज काय झाला? वाढला, कमी झाला ना तिथे. त्याच्यामुळे जर आपले सेंटेन्सेस स्ट्रक्चर्ड आणि रिगरस असतील आणि राईट फर्स्ट टाइम हा अप्रोच आपल्या माइंडसेट मध्ये फिक्स असेल, तर आपलं स्पीड ऑफ एक्सचेंज काय असणार आहे? हाय. एक्सप्लेनेशन द्यावे लागणार आहेत का? क्लॅरिफिकेशन द्यावे लागणार आहेत का आपल्याला? नाही. आणि जो काही वर्कफ्लो आहे, वर्कफ्लोची जी काही एफिशियन्सी आहे ती सुद्धा एनहान्स झाली. बरोबर. आणि सगळ्यात लास्ट, सगळ्यात महत्वाचं, जर मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी परफेक्टली कन्व्हे करून विदाउट एनी क्वेरी, विदाउट एनी फर्दर क्लॅरिफिकेशन जात असेल, तर माझा कॉन्फिडन्स उद्यासाठी वाढलेला असेल. करेक्ट. आजच्या दिवसामध्ये जर का मी तुम्हाला या सगळ्या कॉन्सेप्ट व्यवस्थित समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि तुम्हाला त्या कॉन्सेप्ट कळलेल्या आहेत, आता इतक्या सोप्या भाषेमध्ये मी समजून सांगतोय, त्याच्यामुळं आय अज्युम की तुम्हाला या कॉन्सेप्ट समजून घेता येत आहेत आणि त्यातून माझा कॉन्फिडन्स उद्याच्या व्हिडिओसाठी वाढतो. करेक्ट. त्याच्यामुळं मला एक्झॅक्टली कळतं की मला कुठे स्टार्ट करायचंय, मला कुठे संपवायचं आहे एखादा टॉपिक. आणि महत्वाचं म्हणजे जे काही फिलर वर्ड्स असतात, फिलर वर्ड्स म्हणजे काय असतं, तर आता मला आज आपल्या या ठिकाणी आपण इंजिनिअरिंग युअर सेंटेन्सेस या टॉपिक वरती आपण आज बोलणार आहोत. आणि यु नो दॅट असं आता फिलर वर्ड्स म्हणजे फक्त असं असे नाहीयेत. त्या ठिकाणी आपण यु नो काही लोक वापरतात, काही लोक वापरतात. करेक्ट. माझ्या तोंडून बऱ्याचदा येतं आता आ किंवा आ उ ई ए ऐ औ औ आहा ही बाराखडी म्हणण्यापेक्षा जर एखादा मी चांगल्या प्रकारचा फिलर वर्ड वापरला, आर यू अंडरस्टँडिंग, आर यू फॉलोइंग मी, चालेल की नाही? मग तो कधी येईल माझ्याकडे? जेव्हा मी कॉन्फिडेंटली स्ट्रक्चर्ड सेंटेन्स बोलत असेन. करेक्ट. आणि मी जर परफेक्ट बोलत असेन, जर माझे आयडिया, जर माझी कॉन्सेप्ट समोरच्या माणसाला 100% मी ट्रान्सफर करू शकत असेन, तर तिथं ओनर कोण आहे? तर तिथं लीडर कोण आहे? तिथं लीडर मी आहे. आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? येस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. आता आपण बघणार आहोत SVO ब्लूप्रिंट, म्हणजे कशा पद्धतीनं इंग्लिश सेंटेन्स बनवले जातात. तुम्ही कुठलाही टेन्स घ्या, कुठलंही वाक्य घ्या, ते ह्या स्ट्रक्चर मध्ये फिट बसणार आहे. मग आता त्याच्यामध्ये पहिलं काय आहे, तर सब्जेक्ट म्हणजे काय, तर डुअर. आता हे काही नवीन सांगायला नको आपल्याला. वर्ब म्हणजे ऍक्शन आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे रिसिव्हर. फॉर एक्झाम्पल, आय ईट मँगो. आय म्हणजे कोण झालो? सब्जेक्ट झाला.
वर्ब काय आहे? इटिंग. रिसिव्हर कोण आहे? मँगो. म्हणजे ऑब्जेक्ट कोण आहे? मँगो. करेक्ट. आता सब्जेक्ट म्हणजे काय असतं? तर हा ऑलवेज हिरो असतो त्या टास्कचा म्हणा किंवा त्या ऍक्शनचा म्हणा. आता ऍक्शन म्हणजे काय? जे वर्ब आहे ते. ही इज वॉकिंग. इथं आपण जे काही हेल्पिंग वर्ब आहे ते वापरलंय. इज. राईट. ही इज वॉकिंग ऑन द रोड. करेक्ट. मग रोड काय झाला? ऑब्जेक्ट झाला. ही काय झाला? हिरो झाला त्या पूर्ण ऍक्टिव्हिटीचा. करेक्ट. आपण मूवी मध्ये बघा, तो हिरो असतो, त्या हिरोच्या आजूबाजूलाच ती स्टोरी फिरत असते. हे सेंटेन्स मध्ये सुद्धा एकच हिरो असतो. तो हिरो असतो कोण? जो सब्जेक्ट असतो. तो कदाचित एकटा असेल किंवा ग्रुप असेल. वी आर ट्रॅव्हलिंग टू मुंबई. करेक्ट. इथं वी आर द हिरोज. राईट. आणि मोस्टली 99% सब्जेक्ट विल बी ऍट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेन्स. आता क्वेश्चन वेगळे असतात. क्वेश्चनच्या स्टार्टिंगला हिरो येत नाही. तो आपण भाग नंतर शिकणार आहोत. सध्या आपण नॉर्मल सेंटेन्सेसचं स्ट्रक्चर शिकतोय. आणि मग कोण असतं हे? तर काही एखादा ऑपरेटर असेल. आय, मी, वी. करेक्ट. नंतर वर्ब काय असतं? तर वर्ब नसेल तर आपलं हे सेंटेन्स पूर्ण होईल का? मराठीमध्ये पण आपण वापरतोच ना. करेक्ट. मी रस्त्यावरून. काय? आय रोड. काय? काहीच नाही. करेक्ट. म्हणजे काय करताय तुम्ही हे सांगितलं पाहिजे ना. रस्त्यावर काय करतोय? रस्त्यावर बसलायस का? रस्त्यावर चालतोयस का? रस्त्यावर पळतोयस का? रस्त्यावर सायकल चालवतोयस का? नेमकं काय करतोयस हे वर्ब मध्ये आपल्याला क्लिअर होऊन जातं. आणि ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट नसेल. आता ही इज वॉकिंग. काही चुकीचं आहे का? काहीच नाहीये. पण त्याच्याबद्दल अधिक माहिती मिळणं गरजेचं आहे. ही इज वॉकिंग. वेर इज ही वॉकिंग? पाण्यावर चालतोय का? की रस्त्यावर चालतोय? करेक्ट. की घरात चालतोय? की टेरेसवर चालतोय? हे क्लिअर झालं पाहिजे आपल्याला. म्हणून आपल्याला ऑब्जेक्ट लागतो. करेक्ट. मग ऑब्जेक्ट म्हणजे काय आहे? तर नेहमी तो या सब्जेक्ट वर्बच्या शेवटी येतो. सब्जेक्ट वर्ब चेंज आहे त्याच्या शेवटी येतो. आणि कम्प्लीट्स द लॉजिकल मीनिंग फॉर द लिसनर. जे आता आपण बघितलं एक्झाम्पल. ही इज वॉकिंग. तो चालतोय. कुठे चालतोय? रस्त्यावर, पाण्यात, टेरेसवर, घरात, बेडरूम मध्ये, हॉलमध्ये की झोपेत? बरोबर. मग आपल्याला ती इन्फॉर्मेशन क्लिअर करावी लागेल. नुसतं तसं सांगितलं तर चालेल का? आता मी म्हटलं ऑफिसमध्ये माझ्या मॅनेजरनी मला येऊन विचारलं, हाय नितीन, व्हॉट आर यू डुईंग राईट नाव? आय एम रायटिंग. दिलं ना उत्तर. प्रॉपरली दिलं. आय एम रायटिंग. काही चुकीचं दिलं का? नाही. पण काय लिहितोय हे जोपर्यंत मी सांगणार नाही तोपर्यंत त्यांना ती गोष्ट क्लिअर होणार नाहीये. बरोबर आहे. म्हणून सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही ब्ल्यूप्रिंट आपल्या माइंड मध्ये फिक्स करणं गरजेचं आहे. नाव लेट्स रन थ्रू द एक्झाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अँड ऑब्जेक्ट. करेक्ट. नाव द सब्जेक्ट, द हिरो हू इनिशिएट्स द एंटायर प्रोसेस. मग सब्जेक्ट काय असू शकतो? तर पीपल ऍज सब्जेक्ट. म्हणजे काय? तर इंडिव्हिज्युअल नेम असू शकतं. राहुल इज वॉकिंग. करेक्ट. प्रिया इज वॉकिंग. किंवा जॉब टायटल असू शकतं एखाद्याचं. द मॅनेजर इज रायटिंग. करेक्ट. द मॅनेजर इज कमिंग. करेक्ट. त्याच्यानंतर द सुपरवायझर इज गोईंग. परफेक्ट. किंवा एखादं प्रोनाउन असू शकतं. आय एम creating a video. Right. He is going to the school. They are playing cricket. Right. मग थिंग्स ऍज सब्जेक्ट. मग तर काही असेल गोष्ट. दिस लॅपटॉप इज गुड. मग आता ह्याच्यामध्ये काय आहे? दिस लॅपटॉप इज गुड. मग लॅपटॉप म्हणजे सब्जेक्ट झाला. दिस माऊस इज गुड. दिस माऊस इज नॉट वर्किंग म्हणजे माऊस काय झाला?
सब्जेक्ट झाला. एखादं रॉ मटेरियल असेल किंवा इन्व्हेंटरी असेल, फॉर एक्झाम्पल द मिथेनॉल इज आउट ऑफ स्टॉक. काय झालं? मिथेनॉल इज अ सब्जेक्ट. परफेक्ट. अंडरस्टँडिंग द कॉन्सेप्ट? येस. द अँकर पोझिशन, द फर्स्ट वर्ड ऑफ युअर थॉट. म्हणजे काय? व्हॉट आय कॅन से, एखादी गोष्ट आपल्या मनामध्ये जेव्हा येते, आणि आता आपण या सगळ्या गोष्टी बघितल्या, तो नाव असू शकतं, जॉब टायटल असू शकतं, प्रोनाउन असू शकतो, मशिनरी असू शकते एखादी, किंवा ते एखादं रॉ मटेरियल पण असू शकतं. पण आता सब्जेक्टची अजून एक डेफिनेशन आहे, ती म्हणजे अँकर पोझिशन. म्हणजे आपण एखादं वाक्य बोलतोय, आता ही इज वॉकिंग मध्ये, वॉकिंग मध्ये तुम्हाला काही इंटरेस्ट आहे का? ही इज वॉकिंग ऑन द रोड असं म्हणू आपण हे वाक्य. त्याच्यामध्ये वॉकिंग ऑन द रोड ह्याच्यामध्ये काही इंटरेस्ट येतोय का आपल्याला? तर आपला मेन फोकस कुठे आहे? ही कोण आहे तिथं रस्त्यावरून चालतंय? तर ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, राईट? मग पूर्ण ह्या पिक्चर मध्ये जी काही वॉकिंग ऑन द रोडचा जो पिक्चर चालू आहे, ह्याच्यामध्ये हिरो कोण आहे? ह्याच्यामध्ये फोकस कोणावर आहे? तर हिरोवर आहे, म्हणजे ही वर आहे. करेक्ट. आणि त्याच्याकडे आपलं अटेन्शन असतं लिस्नरचं. मग आपल्याला तो सब्जेक्ट समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि ऍक्टिव्ह आयडेंटिफिकेशन, आस्किंग हू परफॉर्म द टास्क, avoiding hidden or vague actors and clarifying accountable instantly. आता जर रमेश is working on the lathe machine, या वाक्यामध्ये who is working on the lathe machine? रमेश. अकाउंटेबिलिटी क्लिअर होते का आपली, की कोण काम करते लेथ मशीन वरती? तर रमेश करतो. म्हणजे ह्या पिक्चरचा जो करता धरता मेन फोकस वरती कोण आहे? लेथ मशीन वरती आहे का फोकस? तर नाहीये. कोण काम करतंय? रमेश. करेक्ट. कॉन्सेप्ट समजून घ्यायचे आपल्याला. सब्जेक्ट म्हणजे काय? एखादं वाक्य आपण बोलत असतो तेव्हा आपल्याला, आपण ज्या गोष्टीवर फोकस करतोय ती गोष्ट म्हणजे सब्जेक्ट. परफेक्ट. लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. दॅट इज वर्ब्स. वर्ब्स म्हणजे काय? तर जी ऍक्शन काही असू शकते. ऍक्शन ओपनिंग, ऑपरेटिंग, बिल्डिंग, रायटिंग, रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, स्माइलिंग, राईट? कुठलीही असू शकते ऍक्टिव्हिटी, त्याला आपण वर्ब म्हणतो. आता वर्ब मुळे कसं असतं, एखाद्या गोष्टीला कंप्लिशन मिळणं. करेक्ट. आय आणि रोड ह्याच्यामध्ये काही कंप्लीट होतोय का? हे कम्प्लिटली सॉरी, हे इनकम्प्लीट वाक्य, कम्प्लिटली इनकम्प्लीट वाक्य, बरोबर? आय रोड. मग हे कंप्लीट कसं होईल? तर आपण मराठीमध्ये ती इझी जातं आपल्याला, कारण वर्ब वापरले की त्याच्यानंतर फुल स्टॉप येतो. म्हणजे आपण म्हणतो की वाक्याला पूर्णत्व आलं, तिथं फुल स्टॉप झाला आपला. करेक्ट. पण इंग्लिशमध्ये मध्ये आहे ते वर्ब. करेक्ट. त्याच्यामुळे आपल्याला तिथं फुल स्टॉप नाही देता येत. नाहीतर कसं होईल? ही इज वॉकिंग फुल स्टॉप ऑन द रोड, म्हणजे दोन सेपरेट वाक्य होतील ती. करेक्ट. आपल्या वाक्याला पूर्ण करण्याचं काम वर्बचं असतं. डायरेक्ट इम्पॅक्ट असतो. परफेक्ट. आणि मग काही कशा काय म्हणतात त्याला, हे हेल्पिंग वर्ब्स असतात. फॉर एक्झाम्पल इज, एम, आर, हॅव, बीन. हे स्टेट ऑफ बिईंग दाखवतात. इसेन्शियल फॉर कंडिशन रिपोर्टिंग. आय एम स्पीकिंग. करेक्ट. आय स्पीकिंग म्हटलं तर चालेल का? आता जी कंडिशन आहे ती मला रिपोर्ट करायची आहे. आता मला जर का असं सांगायचं असेल की आय स्पीक ऑन कम्युनिकेशन स्किल, मग ही आता स्टेट ऑफ बिईंग आहे का? आता मी करंटली करतोय का? तर नाही, मी नॉर्मली कम्युनिकेशन स्किल्सवर बोलत असतो. हे कधी वाक्य होणार? आय स्पीक ऑन कम्युनिकेशन स्किल. पण मी आत्ता करतोय, त्याला कसं होणार? आय एम स्पीकिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स. आय वॉज स्पीकिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल. परफेक्ट. He has been speaking on communication skills.
परफेक्ट. मग जे काही सब्जेक्ट आहे ते सब्जेक्ट स्टेटस सोबत त्याच्या जोडण्याचं काम ह्या वर्बचं असतं आणि तिथं त्याला पूर्णत्व देण्याचं काम असतं. ओके, लेट अस गो टू द ऑब्जेक्ट्स नाव. आता ऑब्जेक्ट्स काहीही असू शकतात ज्याच्यावरती डायरेक्ट इम्पॅक्ट होतोय, जे आपण काही असू शकते ही गोष्ट. आता तुम्हाला चित्रामध्ये थोडेसे ब्लर केलेले दिसत असतील. स्नॅक्स असतील, ऍपल आहे, ड्रिंक आहे, कप आहे, नॅपी आहे, चेंज केलेली आहे, त्याच्यानंतर फोनिक्स आहेत, त्याच्यानंतर ABCD आहे, लायब्ररी आहे, बुक आहे. करेक्ट? अग्री विथ मी? आपल्या एक्झाम्पल मध्ये काय आहे? ही इज वॉकिंग ऑन द रोड. रोड हा रोडवरती डायरेक्ट इम्पॅक्ट आहे ना. तो कुठे चालतोय? तर रोडवर चालतोय. ही इज वॉकिंग इन हिज बेडरूम. करेक्ट? अग्री विथ मी? आय एम इटिंग मँगो. नेहमी ऍट द एंड ऑफ सब्जेक्ट वर्ब चेनच्या एक ऑब्जेक्ट असणं गरजेचं असतं, कारण फुल जी एनर्जी क्रिएट झालेली असते, द एनर्जी क्रिएटेड by the subject and verb can be conveyed to the listener using perfect object. Correct? Right. आता वर्कप्लेस एक्झाम्पल्स मध्ये काय असू शकतं? ऑब्जेक्टचे एक्झाम्पल्स: रिपोर्ट्स, ईमेल्स, कॉम्पोनंट्स, टूल्स, सॉफ्टवेअर, कस्टमर्स, कलिग्स, काय असेल ते. Each and everything we see around us can be considered as a object, right? Good to go? Yeah. मग आता आपण जे स्ट्रक्चरल कंपॅरिझन आहे ते एक्झॅक्ट या स्लाइड मध्ये आपण शो केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे तर मराठीचं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते आहे SOV, म्हणजे मी सब्जेक्ट, आंबा आहे ऑब्जेक्ट आणि खातो म्हणजे वर्ब. परफेक्ट. आणि इंग्लिश मध्ये आय ईट मँगो. आय इज द सब्जेक्ट, ईट इज द वर्ब अँड मँगो इज द ऑब्जेक्ट. करेक्ट? मराठीमध्ये आपण बोलताना एंड वर्ब हॅबिट आहे आपली, म्हणजे आपण कुठलंही वाक्य वर्बनी कंप्लीट करतो. आता हे कोणी आपल्याला शिकवलेलं नाहीये, हे आपण बाय बर्थ आपण आपल्या घरातल्या लोकांचं ऐकून, शाळेतल्या लोकांचं ऐकून 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 आपण शिकलेलो. त्याच्यामुळे आपल्याला ही हॅबिट आहे. आपल्याला कोणी सांगावं नाही लागत की अरे तू क्रियापद शेवटी वापरलं नाहीयेस, तू क्रियापद वापरायचं विसरलायस, हे सांगावं लागतं का मराठीमध्ये? करेक्ट? तू वर्ब वापरायचं, आता विसरलायस हे सांगावं लागतं का? नाही ना. तशाच पद्धतीनं आपल्याला इंग्लिशचं स्ट्रक्चर सुद्धा शिकायचं आहे. करेक्ट? आय ईट मँगो. आता इंग्लिशमधून मराठीमधून आपण जेव्हा इंग्लिशमध्ये वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेट करतो तिथं आपली बरीचशी मिस्टेक होते. तेव्हा आपलं SOV स्ट्रक्चर कॅरी फॉरवर्ड होतं इंग्लिशमध्ये सुद्धा. मग आपल्याला ते करायचं नाहीये, म्हणून आपण ही पर्टिक्युलर सेंटेन्स इंजिनिअरिंगची सेशन बघतो आहोत. करेक्ट? राईट? या. सो लेट्स गो अहेड. आणि एक महत्वाचा मुद्दा याच्यामध्ये, आता सध्या या सेंटेन्स मध्ये वी कॅन सी द मँगो किंवा आंबा हा ऑब्जेक्ट आहे. करेक्ट? राईट? मग हा आंबा सब्जेक्ट असू शकतो का हो? विचार करा. हा आंबा जो काही दिसतोय इथं ऑब्जेक्ट म्हणून, किंवा इथं मँगो हा दिसतोय, तर हा सब्जेक्ट होऊ शकतो का? तर आन्सर इज येस. मँगो इज स्वीट. फोकस कशावर आहे? मँगो. म्हणजे हा मँगो नावाचा जो काही ऑब्जेक्ट आहे किंवा आंबा आहे, आंबा गोड आहे. आंबा सब्जेक्ट, गोड ऑब्जेक्ट, किंवा त्याच्याबद्दलचं ते काय म्हणतात त्याला, त्याच्याबद्दलची अधिक माहिती देणारा गोड, आणि आहे वर्ब. करेक्ट? मँगो इज स्वीट. परफेक्ट. तर आपल्या आजूबाजूला दिसणारी प्रत्येक गोष्ट ऑब्जेक्ट असू शकते, तसेच प्रत्येक गोष्ट सब्जेक्ट सुद्धा असू शकते. द कबोर्ड इज गुड. द कबोर्ड इज लुकिंग गुड. किंवा
आय एम ओपनिंग द कबोर्ड. बघा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट झाला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होतो. परफेक्ट. Very good. Yeah. Let's go ahead to the next slide. Now you can see the structural corrections. What is this structural corrections? तर द बी वर्ब्स किंवा आपण जे म्हटलं मगाशी हेल्पिंग वर्ब्स, ते आपण वापरायला बऱ्याच वेळेला ही एक कॉमन मिस्टेक असते. आता ही सहसा आपल्या लेवलला होत नाही, पण अशा प्रकारच्या मिस्टेक्स आपल्या बोलण्यातून होतात. जेव्हा आपल्याला लिहायला सांगितलेलं असतं तेव्हा आपण बरोबर लिहितो, आय एम बिझी, ही इज वॉकिंग, आय एम क्रिएटिंग. करेक्ट. पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स माझ्या एक्सपिरियन्स नुसार जेव्हा आपल्याला बोलायचं असतं तेव्हा आपण हे एम, इज, आर किंवा अशा पद्धतीचे जे काही बी वर्ब्स आहेत, जे हेल्पिंग वर्ब्स आहेत, हे आपण गाळून टाकतो, कम्प्लिटली इग्नोर करतो, आणि हे आपल्याला करायचं नाहीये. ओके. जो सब्जेक्ट आहे आणि स्टेटस आहे, या सब्जेक्ट आणि स्टेटसच्या मध्ये हे बी वर्ब असणं महत्वाचं असतं. कारण त्याच्याशिवाय आपल्याला, आपण मगाशी एक्झाम्पल बघितलेलं आहे, मी आय स्पीक ऑन कम्युनिकेशन स्किल, यातून तुम्हाला स्टेट ऑफ कंडिशन कळते का माझी आत्ताची, की मी आत्ता काय करतो हे कळतंय का? तर नाही, मी जनरली नेहमीच कम्युनिकेशनवर बोलतो, हे असा त्याचा अर्थ झाला. पण मी आत्ता काय करतोय, तर मी आत्ता सुद्धा कम्युनिकेशनवर बोलतोय. याचा अर्थ काय, याचं ट्रान्सलेशन कसं होईल, आय एम स्पीकिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स. करेक्ट. आणि दुसरी जे काही करेक्शन आहे महत्वाची, ती म्हणजे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक रूल आहे. फॉर एक्झाम्पल इथे आपल्याला दिलेलं आहे स्लाइड वरती, मशीन रन वर्सेस मशीन रन्स. आता एकच मशीन आहे तरी सुद्धा आपण म्हणतोय की मशीन रन्स. मशीन रन्स स्मूथली, मशीन रन स्मूथली नाही होत. आता ह्या ज्या गोष्टी आहेत की कधी यस वापरायचं आहे, कधी यस नाही वापरायचं आहे, या गोष्टी आपल्याला आपल्या प्रॅक्टिस मधून समजणार आहे. आपण जेव्हा जेव्हा प्रॅक्टिस करणार आहोत, जेव्हा जेव्हा आपण बोलणार आहोत आणि जेव्हा जेव्हा आपण ऐकणार आहोत, तेव्हा जर आपण प्रॉपरली आणि ऑब्झर्वेशन केलं आणि ऑब्झर्वेटिव्ह लिसनिंग असेल आपली, तर आपल्याला ह्या गोष्टी क्विकली समजणार आहेत. करेक्ट. आय डू, वी डू. डू म्हणजे आता इथं रन बघा तुम्ही, आय रन, वी रन, ही शी इट डज, runs, he runs very fast. Correct. They do, they run very fast. You run, you run. Correct. I, he, she, it आणि you हे मेन सब्जेक्ट्स आहेत. किंवा इथं तुम्ही नाव पण टाकू शकता. नाव टाकलं तर तो हीला पर्याय झाला, त्याच्यामुळे तिथं नितीन रन्स, नितीन स्पीक्स व्हेरी वेल. करेक्ट. मी स्वतःची स्तुती करून घेतली तेवढ्यातनं. परफेक्ट. राईट. आणि मग ह्याच्यामुळे काय होतं, आपला जो काही प्रोफेशनल ट्रस्ट आहे तो कमी होऊन जातो, आपण प्रॉपरली न बोलल्यामुळे. आणि म्हणून आता आपण एक 2 मिनिटाचं टास्क करणार आहोत. तर काय आहे, माझं बोलणं झालं की व्हिडिओ पॉज करा आणि ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करा. पॉज द व्हिडिओ, रीराईट दीज जम्बल्ड फ्रेजेस into correct SVO प्रोफेशनल इंग्लिश इन युअर नोटबुक. पहिला आहे मॅनेजर मेल सेंट, दुसरा आहे टूल ऑपरेटर फिक्स्ड, आणि तिसरा आहे एरर सिस्टम डिटेक्टेड. आता यातला आपल्याला सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट आयडेंटिफाय करायचा आहे आणि तो परफेक्टली त्या स्ट्रक्चर मध्ये बसवायचा आहे. पॉज करा व्हिडिओ, ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करा आणि पुन्हा येऊन व्हिडिओ कंटिन्यू करा. परफेक्ट. आन्सर्स मी सांगायचे आहेत.
नाही सांगणार आहे. व्हॉट्सअपचा जो काही आपला ग्रुप आहे त्याच्यावर हे आन्सर्स पाठवून द्या. बरोबर असतील त्यांना मार्क मिळतील, नसतील बरोबर त्यांना लेसन मिळेल. परफेक्ट. या. आणि हो, ही महत्वाची गोष्ट आहे बरं का, सगळ्यांनी लक्षात ठेवायची आहे. चुकलं तर लेसन मिळतो आपल्याला. लाईफमध्ये फेल्युअर मीन्स लर्निंग, ही कॉन्सेप्ट माइंडसेटमध्ये क्लिअर करा. लाईफमध्ये फेल्युअर मीन्स लर्निंग. याचा अर्थ असा नाही रोज फेल व्हाल आणि म्हणाल नाही मी शिकतोय अजून, असा अर्थ नाही होत त्याचा. त्या फेल्युअर मधून आपण जे काही आपल्या चुकीच्या स्टेप्स झाल्या असतील त्या शिकायच्या आहेत आणि त्या शिकून झाल्यानंतर त्याच्यावरती आपल्याला काम करायचं आहे आणि ती मिस्टेक किंवा ते फेल्युअर पुन्हा येणार नाही याची आपण काळजी घ्यायची आहे. करेक्ट. लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Professional reporting, applying SVO on the factory floor and the office. आता शॉप फ्लोअर कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग ब्रेकडाऊन. आता ब्रेकडाऊन आपल्याला रिपोर्टिंग करायचंय, बरोबर. काहीतरी एक कन्व्हेअर फिरायचा बंद झालेला आहे, कन्व्हेअर मुव्हिंग बंद आहे त्याचं सध्या. मग आपण जाऊन आपल्या सुपरवायझरना किंवा आपल्या जे काही मेंटेनन्स डिपार्टमेंट असेल त्यांना सांगितलं आपण की कन्व्हेअर स्टॉप, कन्व्हेअर मूव्हिंग, कन्व्हेअर मूव्ह. त्यांना काही कळणार आहे का? नाही कळणार आहे. आपलं वाक्य पूर्ण असलं पाहिजे. कन्व्हेअर स्टॉप्ड मूव्हिंग. करेक्ट. काही सेफ्टी अपडेट्स असतील, एखादा फायर इन्सिडेंट झाला असेल तुमच्या ऑफिसमध्ये, होणार नाही कधी पण झाला असेल समजा, आणि तो फायर इन्सिडेंट किंवा एखादा स्पिलेज इन्सिडेंट असेल, तर जो पाथवे आहे तो क्लिअर झालाय हे आपल्याला कम्युनिकेट करायचं आहे सेफ्टी ऑफिसर्सना. ते आपण कसं करणार आहोत? द टीम क्लिअर्ड द पाथवे. करेक्ट. टीम इज द सब्जेक्ट, क्लिअर इज द वर्ब, पाथवे इज द ऑब्जेक्ट. त्यातली एकही गोष्ट नसेल तर आपला जो सेफ्टी अपडेट आहे तो पूर्ण होईल का? कधीच होणार नाही. आणि तो सेफ्टी अपडेट पूर्ण नाही झाला तर तो सेफ्टी इन्सिडेंट अजून कुठल्या थराला जाईल सांगता येणार नाही. आणि तिसरं एक्झाम्पल आपण, वी नीड रॉ मटेरियल्स. करेक्ट. त्याच्यानंतर कॉर्पोरेट डिजिटल प्रेझेन्स, ईमेल लिहायचा असतो आपल्याला. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज कुठल्याही कंपनीमध्ये जॉईन करा तुम्ही, ईमेल वरतीच काम चालतं. भलेही एखादा इव्हेंटसाठी 10 रुपये आपण खर्च केले, त्यांनी 10 रुपयाचं आपल्याला कॉम्पेन्सेशन हवं आहे कंपनीकडून, तर त्या 10 रुपयासाठी सुद्धा आपल्याला ईमेलच करावा लागतो. ईमेल शिवाय कुठलंही काम चालत नाही. करेक्ट. मग ईमेल आपला कसा असला पाहिजे? मॅनेजर अप्रूव्ड द रिक्वेस्ट. मॅनेजर अप्रूव्ह द रिक्वेस्ट असं म्हटलं तर काय होईल? त्यातून काही अर्थ निघतोय का? मॅनेजर अप्रूव्ह द रिक्वेस्ट काहीच नाहीये. मॅनेजर अप्रूव्ह द रिक्वेस्ट म्हणजे मॅनेजर रिक्वेस्ट अप्रूव्ह करतात असं आपण कोणाला तरी कम्युनिकेट करू शकतो. पण जर मला असं सांगायचं आहे की मॅनेजरनी माझी रिक्वेस्ट अप्रूव्ह केलेली आहे, तर तिथं कसं येणार? मॅनेजर अप्रूव्ड द रिक्वेस्ट. करेक्ट. स्टेटस ईमेल असेल, आय कम्प्लीटेड द अनालिसिस, आय कम्प्लीट द अनालिसिस, चालेल का? नेमकं काय आहे? स्टेटस काय आहे? त्या अनालिसिस स्टेटस काय आहे नाही माहिती. आय कम्प्लीट द अनालिसिस म्हणजे झालंय, करणार आहेस की काय स्टेटस आहे त्याचा? करतोयस. आय एम कम्प्लीट, आय हॅव कम्प्लीटेड आहे, आय एम कम्प्लीटिंग आहे, आय कम्प्लीटेड आहे की आय विल कम्प्लीट आहे. त्याच्यामुळे आपला मेसेज क्लिअर जात नाही. आणि लास्ट आहे सॉफ्टवेअर डिटेक्टेड अ बग. सॉफ्टवेअर, आता ह्या वाक्यामध्ये खूप मजा आहे. सॉफ्टवेअर डिटेक्ट अ बग म्हणजे आपलं सॉफ्टवेअर जे आपण बनवलंय ते बग डिटेक्ट करतं. फक्त ईडी लावलं नाही डिटेक्टला. काय झालं? सॉफ्टवेअर डिटेक्ट्स अ बग म्हणजे आपलं जे सॉफ्टवेअर आपण बनवलंय हे सॉफ्टवेअरचा पर्पज आहे बग डिटेक्ट करायचा. असं आहे का? तर नाहीये.
सध्याच्या सिच्युएशनला वाक्याचा अर्थ काय? सॉफ्टवेअर डिटेक्टेड अ बग. सॉफ्टवेअरनं बग डिटेक्ट केलेला आहे. करेक्ट? अंडरस्टँड? चला नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आपण कॉन्फिडन्स वर्सेस अथॉरिटी, कॉन्फिडन्स अँड अथॉरिटी, की आपलं जे काही स्ट्रक्चरल सर्टनिटी आहे ते आपल्या करिअरच्या ग्रोथकडे कशी आपल्याला घेऊन जाते हे आपण 4 मुद्द्यांद्वारे बघणार आहोत. पहिला आहे मेंटल फ्लुएन्सी बेनिफिट्स. ज्या अर्थी आपण कॉन्फिडेंटली बोलतोय, ज्या अर्थी आपण फिलर्स वापरत नाहीये, त्या अर्थी आपला जो मेंटल माइंडचा जो काही वापर आहे तो इफिशियंटली होतोय असा अर्थ त्याचा होतो. कारण मी जर फिलर वर्ड्स वापरत नाही याचा अर्थ मला जे काही बोलायचंय ते माझ्या डोक्यामध्ये क्लिअर आहे. करेक्ट? मग ते जर माझ्या डोक्यामध्ये क्लिअर असेल तर एक्स्ट्रा स्ट्रेस येणार आहे का माझ्या डोक्यावर? माझ्या माइंडवर एक्स्ट्रा स्ट्रेस येणार आहे का? माझ्या ब्रेनवर एक्स्ट्रा स्ट्रेस येणार आहे का? तर नाही येणार आहे. फिलर वर्ड्स म्हणजे काय? तर मला क्लॅरिटीच नाहीये की मला काय बोलायचंय. आय डू नॉट हॅव दॅट क्लॅरिटी अबाउट माय पर्सनल स्पीच. मी काय बोलणार आहे हेच मला माहित नाही. मग त्या ठिकाणी हे असे प्रकारचे फिलर्स येत राहतात. त्याच्यामुळं हे जर फिलर्सच नसतील याचा अर्थ आपल्या माइंडमध्ये आपल्याला काय बोलायचं आहे हे फिक्स आहे आणि त्याच्यामुळं आपली एफिशियन्सी वाढलेली आहे. आपल्याला अननेसेसरी ब्रेन वापरावा लागत नाहीये. करेक्ट? द यूज ऑफ ब्रेन इज एफिशियंट. अननेसेसरी कुठेही त्याला वापरावं लागत नाहीये आपल्याला. अग्री विथ मी? आणि झिरो हेजिटेशन ऑफ इन स्टेटस रिपोर्टिंग. मला माहिती आहे मी परफेक्ट बोलतोय, मला माहिती आहे माझा मेसेज क्लिअर आहे, हेजिटेशन कसं होईल? आपण पहिल्या किंवा दुसऱ्या लेक्चरमध्ये बघितलं होतं, जो खुर्चीला गम लावलेला असतो, करेक्ट, भीतीचा, तो गम ह्यातूनच निघून जातो. हेजिटेशन होतं ना की मी चुकीचा बोलेन. मग ते चुकीचं बोलण्याचं जर का भीतीच नसेल, मी बरोबरच बोलतोय, माझं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेन्स परफेक्टच आहे, माझा मेसेज कन्वे जो करायचा आहे तो क्लिअर आहे, तर मी हेजिटेट करेन का? नाही करणार. करेक्ट? अथॉरिटी इन लिडरशिप, डायरेक्ट स्पीच, त्याच्यामुळं काय झालं? फर्म कॉन्फिडंट बोलणं झालं, आपलं फर्म बोलणं झालं. त्याच्यामुळं आपली जी काही अथॉरिटी आहे त्या वाक्यावर, त्या ऍक्टिव्हिटीवर ती दिसून आली आणि कदाचित आपल्याला लिडरशिपसाठी अपॉर्च्युनिटी पण मिळू शकते. कारण आपण जी ऍक्टिव्हिटी कन्वे करतोय, जो रिपोर्ट आपण कन्वे करतोय, त्या रिपोर्टवरती आपला जो काही फर्मनेस आहे तो दिसतोय त्याच्यामध्ये. करेक्ट? ग्लोबल कम्पॅटिबिलिटी. जर आपला इंग्लिश मधील मेसेज क्लिअर असेल, मराठी मधील मेसेज क्लिअर असेल, हिंदी मधील मेसेज क्लिअर असेल, तर आपण जगातल्या कुठल्याही माणसासोबत बोलू शकतो. म्हणजे आपण ग्लोबली कम्पॅटेबल झालो. असं नाहीये की मी महाराष्ट्रातला आहे म्हणून मी फक्त महाराष्ट्रातल्या माणसांनाच कन्व्हिन्स करू शकेन, माझा मेसेज कन्वे करू शकेन, असं नाहीये विषय राहणार त्याच्यामध्ये. करेक्ट? आपण परदेशातल्या एखाद्या माणसाला ज्याला इंग्लिश कळतं त्याला सुद्धा आपण आपला मेसेज कन्वे करू शकतो इफेक्टिव्हली, एफिशियंटली, परफेक्ट. आणि ओनरशिप थ्रू ऍक्शन्स. I solved it versus it was fixed. Right? It was fixed म्हणजे काय? It was fixed by who? Someone. Me, you, he, she, they. Don't know. But I solved it. Ownership. मी केलं. मी हे काम कंप्लीट केलेलं आहे. I solved it. आणि हे सांगताना सुद्धा I solved it. Perfect message conveyed, right? Using active SVO shows your contribution. कारण it was fixed मध्ये सब्जेक्ट नाहीच आहे. कुणी केलं ते? It was fixed. आता घरी जा, जेव्हा तुम्ही घरी तुमच्या आई जेवण बनवत असेल तेव्हा तुम्ही फक्त म्हणा जेवण छान बनलंय, आणि तुमची ताई तिथे असेल, ती येऊन क्रेडिट घेऊन गेले तर चालेल का आईला? चालेल, आईला चालेल ती गोष्ट, पण तरी सुद्धा नाही चालणार. ताईचं जेवण असेल समजा,
आईला चालेल ते, ताईचं घेऊ आपण उदाहरण. ताईनं जेवण बनवलं असेल आणि तिथे जाऊन तुम्ही म्हणालात की जेवण छान झालंय, तेवढं म्हणल्यानं काही होणार आहे का? ताईनं जेवण छान केलंय असं म्हणलं तर ताईला आनंद होईल ना. म्हणजे SVO स्ट्रक्चर मध्ये एक्झॅक्ट त्या हिरोचं कॉन्ट्रीब्युशन आपण कन्वे करतोय. करेक्ट? परफेक्ट. लेट्स गो अहेड टू द डेली ऍक्शन टास्क. पहिलं आहे SVO ऑब्झर्वेशन लॉग. आयडेंटिफाय 10 actions you perform at college or work today. Write them down in correct SVO format in English. Ensure every sentence starts with the hero. Subject न ते प्रत्येक वाक्य स्टार्ट झालं पाहिजे. अशी 10 वाक्य तुम्हाला लिहायचे आहेत. दुसरं आहे मिरर ऑडिओ ड्रिल. रेकॉर्ड yourself speaking 5 प्रोफेशनल स्टेटस अपडेट्स. स्टेटस अपडेट्स प्रोफेशनल म्हणजे आपल्याला आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये बघितलं, आपण स्टुडंट झोन मधून आता प्रोफेशनल झोन मध्ये आलेलो आहोत. त्याच्यामुळे स्टुडंट झोन मध्ये आपल्याला राहायचं नाही आता, म्हणून आपण प्रोफेशनल स्टेटस अपडेट्स म्हणतोय. जरी तुम्ही कॉलेजमध्ये शिकताय आता, तर तुम्ही तुमचा स्टेटस अपडेट प्रोफेशनली केला पाहिजे, म्हणून इथं आपण प्रोफेशनल स्टेटस अपडेट म्हणतोय. नाहीतर म्हणाल की मी काम नाही करत आहे, मी स्टुडंट आहे, मी कसा प्रोफेशनल स्टेटस अपडेट देऊ? तुमचा स्टेटस अपडेट सुद्धा तुम्हाला देता आला पाहिजे. एचओडीनी विचारलं, एचओडीनी समजा सांगितलं एखाद्याला की ही असाइनमेंट करून या, तर उद्या गेल्यानंतर तुम्हाला ते सांगावं लागेल ना, मग ती प्रोफेशनली कम्युनिकेट करता आली पाहिजे. हा आपला पर्पज आहे. करेक्ट? लिसन टू द रेकॉर्डिंग अँड चेक इफ द वर्ब इज इन द मिडल. करेक्ट? re-record until you stop pausing before the verb. Most of the times आपण फिलर वर्ब्स किंवा फिलर वर्ड्स किंवा पॉज हा वर्बच्या आधीच घेतो, कारण आपल्याला माहित असते सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट काय आहे. पण वर्ब बद्दलच आपल्याला प्रॉब्लेम आहे. आणि सगळ्या इंग्लिश भाषेमध्ये तुम्ही बघा, सब्जेक्ट क्लिअर आहे व ऑब्जेक्ट क्लिअर आहे. मेन जे काही इसेन्स आहे, जो काही काय म्हणतात त्याला, कम्प्लिशन स्टेटस दाखवणारा आहे, तो आहे वर्ब. आणि त्या वर्बचा आधीच आपण अडखळतो. मग तिथं जोपर्यंत अडखळायचे आपण थांबत नाही, तोपर्यंत हा व्हिडिओ तुम्ही रेकॉर्ड करत राहायचा आहे. ईमेल ड्राफ्ट चॅलेंज. ड्राफ्ट अ 3 sentence ईमेल टू युअर HOD और मॅनेजर. काही असेल ड्राफ्ट करा आणि तो व्हॉट्सअपच्या आपल्या ग्रुपवरती स्क्रीनशॉट काढून शेअर करा. यूज ओनली SVO सिंपल सेंटेन्सेस फॉर मॅक्सिमम क्लॅरिटी. कुठल्याही प्रकारे आय हॅव बीन, बीन नाही. कुठला तो फ्युचर कंटिन्युअस, प्रेझेंट कंटिन्युअस असल्या कुठल्याही टेन्स मध्ये आपल्याला जायचं नाही. आपल्याला सिंपल टेन्स मध्येच आपल्याला काम करायचं आहे, कारण आपल्याला कंप्लीट आणि हाय लेवल क्लॅरिटी कन्वे करायची आहे. व्हेरीफाय द रिसिव्हर इज ॲट एंड ऑफ द ईच लाईन. आणि पियर करेक्शन लूप तुमच्यामध्ये पार्टनर्स फाइंड आउट करा, किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपवर तुम्ही हे जे काही तुम्ही सेंटेन्स लिहिलेले आहेत वरती पहिल्या टास्क मध्ये, ते तुम्ही शेअर करू शकता. दुसऱ्याने लिहिलेल्या सेंटेन्स वरती तुम्ही तुमच्या कॉमेंट्स शेअर करू शकता. आणि स्वतःच्या जे काही 10 सेंटेन्स आहेत त्याच्यावरती तुम्ही कॉमेंट्स रिक्वेस्ट करू शकता. करेक्ट? अँड लास्ट इज चेक इफ युअर पार्टनर फेल इन टू द मराठी SOV ट्रॅप. तुम्ही त्याला मदत करा. तो जर का त्या SOV ट्रॅप मध्ये अडकलेला दिसतोय तुम्हाला, तर त्याला तुम्ही मदत करा. ठीक आहे? Thank you so much for listening to me, and I hope the content is very useful for you. जर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे डाउट्स असतील तर तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती शेअर करू शकता. आपण प्रत्येक डाऊटचं निरसन, प्रत्येक डाऊट हा आपण रूट पासून क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे? थँक यू सो मच.